பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ராகணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. அம்பிகையின் அதிசய கற்பு. தம்பதிகளாக பார்ப்பதில் மனசின் பரிசுத்தத்தை சொல்லிவிட்டதால் படிக்கிறவர்கள் அப்படியே பார்ப்பார்கள், கொஞ்ச நாழிக்காவது பார்ப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் அப்புறம் 3 ஸ்லோகம் திரிமூர்த்திகளையுமே தம்பதியாக பிரஸ்தாபித்து செய்திருக்கிறார். காவிய ரீதியில் கவிகள் எப்படி வேடிக்கை பண்ணுவார்களோ அப்படி. ஒரு ஸ்லோகத்தில் 96 என்ன சொல்கிறார் என்றால் உசந்த கவிகளை சரஸ்வதி வல்லபர் என்று சொல்லும் வழக்கம் உண்டு. சாஸ்திரோக்தமாகவோ பிரம்மா ஒருத்தர் தான் சரஸ்வதி வல்லபர். அதே மாதிரி மகாவிஷ்ணுதான் நிஜமாக ஸ்ரீ என்கிற லட்சுமிக்கு பிரபுவானதால் ஸ்ரீமான். ஆனால் பெரிய தனிகர்கள் எல்லாரையுமே லோகத்தில் ஸ்ரீமான், செல்வச்சீமான் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம். இப்படி மனுஷர்களோடு அம்பாளை சம்பந்தப்படுத்தி எங்கேயாவது சொல்லும் வழக்கம் உண்டா, வசனம் உண்டா? கிடையாது. பரமேஸ்வரனுடைய மகா பதிவிரதையான பத்னியாக அவள் இருப்பதால் புருஷலோகத்தில் அத்தனை பேருக்கும் அம்மாதானே தவிர ஒரு பேச்சுக்கு அதிசயோக்திக்கு கூட அவளை சரஸ்வதி லட்சுமிகளை பற்றி சொல்கிற மாதிரி எதுவும் சொல்வதில்லை. அப்படிப்பட்ட அவளுடைய பாதிவிரத்தியத்திற்கு பெருமை தருவதாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறார். கர்ப்ப காலத்தில் ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்படும் மசக்கைக்கு தோகதம் என்று பெயர். இந்த தோகதம் விருட்ச ஜாதிகளுக்கும் உண்டு என்றும் அப்போது அவை என்ன ஆசைப்படுகின்றனவோ அது பூர்த்தியானால்தான் அவை புஷ்பித்து அப்புறம் காய்த்து பழம் கொடுக்கும் என்றும் ஒரு லிஸ்ட். இன்ன மரம் செடி கொடிக்கு இன்ன தோகதம் என்று கவிமரபிலே சொல்லுவார்கள். அந்த எல்லா மசக்கை ஆசையும் ஒரு மனுஷ ஸ்திரீயை சம்பந்தப்படுத்தியே இருக்கும். வேடிக்கையாக சொல்லி இருக்கும். ஒரு ஸ்திரீயின் கடாட்சம் பட்டாலே ஒன்று எள் புஷ்பிக்கும். இன்னொன்றிடம் மந்தாரம், அவள் ஹாஸ்யமாக சிங்கார ஜாடையும் வீசுகிற ஹாஸ்யமாக பேசினால் புஷ்பிக்கும். ஒன்று கர்ணிகாரம் கோங்கு, அவள் ஆடினால் புஷ்பிக்கும். இன்னொன்று நமீரு சுரப்புன்னை, அவள் பாடினால் புஷ்பிக்கும். இன்னொரு விருட்சத்தின் 5 மா மேலே அவள் வாயால் ஊதினால் புஷ்பிக்கும். இன்னொன்று 6 மகிழமரம், ரொம்ப விசித்திரமாக அவள் வாயிலே மதுவை விட்டுக்கொண்டு அதன் மேலே கொப்பளித்தால் தான் புஷ்பிக்கும். அவள் உதை விட்டால் தான் புஷ்பிக்கிறது என்று கூட ஒன்று. அசோகம், ஸ்திரீ ஸ்பரிசத்தால் பிரியங்கு எனும் திணை புஷ்பிக்கும். மந்தஹாசத்தால் சம்பகம். இப்படி இருப்பதில் குரவகம் என்ற மருதாணி மறு தோன்றி ஒரு ஸ்திரீ அணைத்துக் கொண்டாலே புஷ்பிப்பது. பரமேஸ்வரனுக்கே தன்னை மனோவாக்காய சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கொண்டு விட்ட அம்பாள் ஒரு மருதாணி மரத்திற்கு இருக்கிற இந்த தோகதத்தை கூட பூர்த்தி பண்ண மாட்டாள் என்கிறார். இங்கே அம்பாளை கூப்பிடும் போது சதி சதி நாம் அசரமே என்கிறார். முதலில் சதி என்றது அம்பாள் ஒருத்திக்கே பெயராக இருப்பதை சொல்லி கூப்பிடுவது. தக்ஷ பிரஜாபதிக்கு புத்திரியாக அம்பாள் இருந்தபோது அவளுக்கு வைத்த பெயர் அது. சத் என்பது சத்தியம், நல்லது என்று 2 அர்த்தம் கொடுக்கும். அதனடியாக அப்படி சதி என்று. பரம சத்தியமும் மகா நல்லதுமான பிரம்மசக்தியின் அவதாரத்திற்கு பெயர். அந்த அவதாரத்தை அம்பாள் முடித்தது பரம பாதிவிரத்தியத்தினாலேயே. பதியை
தகப்பனார் அலட்சியம் பண்ணியதால் அப்படியே மனசு நொந்து அந்த தகப்பனார் கொடுத்த தேகத்தையா தரிப்பது என்று பிராணத்தியாகம் பண்ணிவிட்டாள். அதிலிருந்து பதிவிரதை என்பதற்கே சதி என்று பெயர் வந்துவிட்டது. அம்பாள் ஒருத்தியின் பெயரான சதி என்ற ப்ராப்பர் நவுன் உத்தம பத்னி யாரானாலும் அவர்களை குறிப்பதான காமன் நவுன் ஆகிவிட்டது. சதி நாம அசரமே என்று ஆச்சாரியார் சொல்லியிருப்பது இந்த பொது பெயரை வைத்துத்தான். உத்தம பத்னிகளுக்குள்ளே முதலிடம் பெறுபவளே என்று அர்த்தம். சரம ஸ்லோகம் என்று கேட்டிருக்கலாம். ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கை முடிந்த பின் அவரை போற்றி பண்ணுவது சரம ஸ்லோகம். சரமம் முடிவு, அசரமம் முதல். சிவன் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன், அம்பாள்தான் அவனை உதவுபடியாக ஆக்கினவள் என்பதாக ஸ்தோத்திரத்தை ஆரம்பித்தார். சாக்த சாஸ்திரம் அவரை அப்படி சொல்ல வைத்தது. கவி மரபும் அதற்கு கை கொடுத்தது. ஆனாலும் முடிக்கும் போது ஃபைனல் வேர்டு தானே தீர்ப்பு. அப்படி தீர்ப்பு தரும்போது தர்மாச்சாரியராக இருந்து கொண்டு லோகத்து ஜனங்களுக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையில் எது நல்லதோ, எதுதான் வேத சாஸ்திர விதியோ அதைத்தான் சொல்ல வேண்டும் என்று ஈஸ்வரனுக்கு முதலிடம் தந்து அவனே தன்னுடைய சர்வஸ்வமும் என்று ஆத்மார்ப்பணம் பண்ணின பதிவிரதா ரத்னமாகவே அம்பாளை காட்டியிருக்கிறார். இதிலே உச்சிக்குத்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் 97 போகிறார். 96, 97 ஸ்லோகங்கள். கலத்ரம் வைதாத்ரம் கதி கதி பஜந்தேன கவயகா ஸ்ரீயோ தேவ்யாக கோ வா ந பவதி பதிஹி கைரபி தனைஹி மகாதேவம் ஹித்வா தவ சதி சதீனா மச்சரமே குச்சும்பியா மாசங்கக குரவக தரோ ரப்ய சுலபகா. 97வது ஸ்லோகம். கிராமாஹுஹு தேவீம் துருகிண கிருஹிணோ ஆகமவிதோ ஹரேஹே பத்னிம் பத்மா ஹர சகச்சரி மத்ரிதனயா துரியா காபித்வம் துரதிகம நிஸ்ஸீம மகிமா மகாமாயா விஸ்வம் பிரமயசி பரபிரம்ம மகிஷி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நாம இப்ப பார்க்க போற சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் உள்ள ஸ்லோகம் 31வது. அவர் எப்படி அந்த பகவானை வணங்குறார், எப்படி வணங்கினா அது நல்லது, நமக்கும் நல்லதுங்கிறத நமக்கு சொல்லி காமிக்கிறார். நமக்கே கினே சக்தயே சாபி துப்யம் நமச்சாகதுப்யம் நமக்குக்குட்டாய நம சிந்தவே சிந்து தேசாய துப்யம் புனஸ்கந்தமூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்துதே. நமஹ கேகினே சக்தயே ச அபி துப்யம் நமச்சாக துப்யம் நமஹ குக்குட்டாய நமஹ சிந்தவே சிந்து தேசாய துப்யம் புனः ஸ்கந்தமூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்துதே. எத்தனை நமஹா பார்த்தா, நமஹா நமஹா நமஹான்னு சொல்லிட்டு அப்படி செந்தில் ஆண்டவனை வணங்குறார். அவர் வணங்குற மாதிரி நாமளும் வணங்கினோம்னா அந்த செந்தில் ஆண்டவன் மனம் இறங்கி நமக்கு எல்லாத்தையும் செய்ய மாட்டானா. நமக்கேக்கினே அப்படிங்கிறார்.
அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியை தாங்கி வரக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்ற அந்த மயிலுக்கு வணக்கம்ங்கிறார். சுப்பிரமணிய சுவாமியோட மயில் யாரு? சூரபத்மன். சேவல் கொடி யாரு? சூரபத்மன். அவனை தன்னுடைய சக்தி ஆயுதத்தால வேலாயுதத்தால எரிந்து பிளந்த போது ஒரு பகுதி மயிலாகவும் ஒரு பகுதி சேவல் கொடியாகவும் அதுன்னு கந்த புராணம் சொல்றது. மயில் மேலே ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் முருகன், சேவர் கொடியை கையில வச்சிருந்தான். எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் பண்ணிருக்கு இல்லையோ அந்த பகவானுடைய அருளை பெறத்துக்கு. அதனாலதான் சொல்றார், ஆரம்பிக்கச்சே மயிலே உனக்கு வணக்கம், என்னுடைய கந்தமூர்த்தியை தாங்கிக் கொண்டு எல்லா இடத்திற்கும் கூட்டி செல்கிறாயே, அப்பேற்பட்ட பாக்கியம் பெற்ற உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படிங்கிறார். சக்தையேச்ச, சக்திங்கிறது அந்த ஆயுதம், கையில இருக்கக்கூடிய வேலாயுதம். அந்த வேலாயுதம் யாரு? அம்பாள் தான். அம்பாளே தன்னுடைய சக்தியை முழுக்க அந்த வேலாக மாற்றி கந்தனுக்கு கொடுத்தான்னு படிச்சோம் இல்லையா? அதனால சக்தையேச்ச அப்படிங்கிறார். அந்த சக்தி ஆயுதமான வேலாயுதமே, நீ கிரௌஞ்ச மலையை பிளந்தாய், சூரபத்மனை பிளந்தாய், அன்பர்களுக்கெல்லாம் காவலாக இருக்கின்றாயே, உனக்கு வணக்கம்னர். அபி துப்பியம், ஏ முருகா உனக்கும் வணக்கம், உனக்கும் நமஸ்காரம் அப்படின்னார். நமச்சாக துப்பியம். முருகனுக்கு முதல்ல செம்மறி ஆடுதான் வாகனமா இருந்தது மயில் வரத்துக்கு முன்னாடி. அதனால இந்த ஆட்டுக்கும் வணக்கம்னர். நம குக்குட்டாய, கோழி சேவல், அந்த சேவல் கொடியோன்னு சொல்றமே முருகனை, அந்த சேவல் கொடிக்கு நமஸ்காரம்ங்கிறார். நம சிந்தவே அப்படின்னார். சிந்துன்னா சமுத்திரம், அந்த சமுத்திரத்துக்கு நமஸ்காரம்னர். அந்த சிந்து தீரத்தில் தானே அந்த செந்தில் ஆண்டவன் இருக்கா இல்லையா? அதனுடைய அலைகள் எல்லாம் தினம் தேடி 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 பகவானுடைய பாதத்தை வருடிட்டு போறது இல்லையா? காலுக்கு பிரக்ஷாலனம் பண்ணிட்டு போறது இல்லையா? அதனால அந்த அலைகளோடு கூடிய அந்த கடலுக்கு நமஸ்காரம்னர். கடலுக்கு மாத்திரமா நமஸ்காரம்? கடல் கரையான அந்த தேசம் சிந்து தேசாய துப்பியம், அந்த சிந்து பிரதேசமாகிய அந்த கடலுடைய சேரக்கூடிய அலைகள் எல்லாம் மோதக்கூடிய அந்த திருச்செந்தூருக்கு நமஸ்காரம்னர். திருப்பி ஸ்கந்தமூர்த்தே, ஏ கந்த பெருமானே உனக்கு திருப்பி திருப்பி நமஸ்காரம். புனః நமஸ்தே நமோஸ்து, உனக்கு திரும்ப 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 மீண்டும் மீண்டும் உன்னை நான் பஜிக்கிறேன், நமஸ்காரம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறார். வேதஸ்வரூபமான மயிலே உனக்கு நமஸ்காரம். பராசக்தியினுடைய சக்தியெல்லாம் சேர்ந்து வேலாக நீ முருகனோட கையில இருக்கியே, ஏ வேலாயுதமே உனக்கு நமஸ்காரம். மாயா தத்துவமாக இருக்கக்கூடிய செம்மறி ஆட்டுக்கு நமஸ்காரம். அது மாத்திரம் இல்ல, அகங்கார தத்துவமாக இருக்கக்கூடிய சேவல் கொடி இருக்கே அதுக்கு நமஸ்காரம். ஆனந்த ரூபமான அந்த சமுத்திரத்துக்கு நமஸ்காரம். முக்தி கஷேத்திரமாக விளங்கக்கூடிய அந்த திருச்செந்தூருக்கு நமஸ்காரம். சுப்பிரமணிய சுவாமியாக, ஸ்கந்த மூர்த்தியாக, வேலாயுதத்தை கையில் ஏந்தியவனாக, வடிவழகனாக அந்த திருச்செந்தூர் கரையில வீற்றிருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானாகிய சுப்பிரமணிய சுவாமியே உனக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்றார். அபிராமி பற்ற கூட அபிராமியை பார்த்து என்ன சொல்றாருன்னா, நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பதுன்னை என்றும் வணங்குவதுன் மலத்தாள்னு சொன்னார் இல்லையா? ஏன்னா ஆனந்தமாய் என் அறிவாய் இருக்காளாம், ஆனந்தமா இருக்காளாம் அம்பாள். இவருடைய அறிவாக இருக்கிறாளாம், ஆனந்தமான வடிவுடையாளாம். ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு வடிவத்தை உடையவளா இருக்கிறாளாம். அப்பேற்பட்ட அம்பாளை வணங்குறேன்னு சொன்ன மாதிரி இங்க முருகனையும் அப்படியே அதே மாதிரியே அம்மாவை ஸ்தோத்திரம் பண்ற மாதிரியே சௌந்தர்யங்களை எப்படிலாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணாரோ அதே மாதிரியே இங்க சென்னியது உன் புத்திருவடி தாமரை சிந்தையுள்ளே மன்னியது உன் திருமந்திரம் முன்னி அடியாருடன் கூடி முறையே பன்னியது என்று முன் பரமாகம பத்ததியே பட்டர். அதே மாதிரி இவரும் உன்னுடைய திருவடி தாமரைக்கு நான் என்றென்றும் அடிபணிந்திருக்கேன், என்னுடைய மனசுக்குள்ள எப்போதும் உன்னுடைய திருமந்திரம் தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி உன்னோட அடியாரோட கூடி நான் எப்பவும் உன்னையே தான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன், உன்னையே தொடரேன், உன்னையே பஜிக்கிறேன் அப்படிங்கிற முறையில இந்த பாட்டுல ரொம்ப அழகா நமக்கே கினே சக்தையே சாபி துப்பியம் நமச்சாகதுபியம் நம குக்குட்டாய நம சிந்தவே சிந்து தேசாய துப்பியம் புனஸ்கந்த மூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்து.
நாமும் இதே கருத்தை கொண்டு ஒரு தமிழ்ல ஒரு பாடலோட இன்றைய நிகழ்வை முடிவு பண்ணலாம். வணக்கம் வணக்கம் உனக்கு வணக்கம், வணக்கம் 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 உனக்கு, வடிவேல் அழக வண்ணமயில் வாக, வணக்கம் 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 உனக்கே, வடிவேல் அழக வண்ணமயில் வாக, வணக்கம் 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 உனக்கு. நின்பதம் நாடிடும் அலைகட்கு வணக்கம், நீலக்கடலுக்கும் மயிலுக்கும் வணக்கம், உன் கை வேலுக்கும் சேவக்கும் வணக்கம், உனையேற்று சென்றிடும் ஆட்டிற்கும் வணக்கம், உன்னருள் பார்வைக்கும் எழிலுக்கும் வணக்கம், உனதடியார்தம் படைதமக்கு வணக்கம், உன்னாறு முகத்திற்கு உளமாற வணக்கம், உன் பதம் மலர் போற்றி வணக்கம் வணக்கம், உன்னாறு முகத்திற்கு உளமாற வணக்கம், உன் பத மலர் போற்றி வணக்கம் 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 உனக்கு, வடிவேலழக வண்ணமயில் வாக, வணக்கம் 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 என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1968 வருஷம் பத்ராஜலத்தில் கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து கொத்தகூடம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த கொத்தகூடத்தில் பெரியவாளுக்கு பெரிய உபச்சாரம், ரிசப்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சுது. அங்கேருந்து காக்கர்லாங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த காக்கர்லாக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருத்தர் தியாக பிரம்மம் தியாகராஜ சுவாமிகள். இந்த தியாகராஜ சுவாமிகளோட பூர்வீகம் இந்த காக்கர்லா தான். இந்த காக்கர்லாலேருந்து இருந்தவாதான் பல காலகட்டங்களில் மைக்ரேட் ஆகி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா. அதனால தியாக பிரம்மத்தோட பூர்வீக ஊர் இந்த காக்கர்லா அப்படிங்கிறது. அதுக்கு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கம்மம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த கம்மத்தில் வசந்த நவராத்திரி முன்னமே சொல்லியிருக்கேன். சாரத நவராத்திரி, புரட்டாசி மாதம் வர சாரத நவராத்திரி, இந்த ராமநவமி சமயத்தில் வர வசந்த நவராத்திரிலாம் ரொம்ப முக்கியமானது. அது மடத்தில் ரொம்ப விமர்சையாக நடக்கும் அப்படின்னு. அப்போ அந்த வருஷத்துல வசந்த நவராத்திரியை கம்மம் அப்படிங்கிற ஊர்ல பெரியவா கொண்டாடினா. இந்த வசந்த நவராத்திரியெல்லாம் முடிஞ்சோன்னு பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்து ஹைதராபாத் நகரத்துக்கு வந்தா. ஹைதராபாத், செகந்திராபாத் அப்படிங்கிறது பெயின் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த நகரங்களுக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. விஜயம் பண்ணியிருக்கா. அதுக்கப்புறம் இந்த 68ஆம் வருஷம்தான் வரா புது பெரியவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட. இந்த ஹைதராபாத்ல பத்மாராவ் நகர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அங்க ஸ்வராஜ்ய பிரஸ் அப்படின்னு ஒண்ணும். அங்க அந்த கௌதா குடும்பம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குடும்பம், அவளுக்கு சொந்தமான பிரஸ், அந்த ஸ்வராஜ்ய பிரஸ்ல தான் பெரியவா இருந்தா. அப்படி இந்த தங்கி இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி வந்தது. அந்த சங்கர ஜெயந்தியை வெகு விமரிசையா ஹைதராபாத்ல கொண்டாடினா. இந்த ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்ல இருக்கிறதே பெரியவா பல நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துட்டு இருக்கா. பல முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அங்க பல கோவில்லாம் எழும்பியிருக்கு. அதுக்கு பெரியவா அடிக்கல் நாட்டி அதுக்கப்புறம் அங்கேயே இருந்து கோவிலை கட்ட சொல்லி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி எல்லாம் முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. அதே மாதிரி ஒரு வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயம், ராமர் கோவில், இது மாதிரி பல கோவில்களுக்கெல்லாம் பெரியவா இருந்து அடிக்கல் நாட்டி அது வளர்றதுக்கெல்லாம். இன்னைக்கு போயினா ஹைதராபாத்ல இது மாதிரி கோவில் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பெரியவா அப்போ இருக்கிறதே பெரியவா கையால ஆரம்பிச்சு வச்சுதான். அதே மாதிரி அங்க ஒரு சங்கர மடம் கட்டுறதுக்கு சங்கஸ்தாபனம் எல்லாம் பண்ணி பெரியவா சங்கர மடம் கட்டி வச்சா. பி.கே. முத்துசுவாமியர் அப்படின்னு ரொம்ப பிரபலமா இருந்த ஒருத்தர். இந்த முத்துசுவாமியர், வெங்கடேஸ்வரலு அப்படிங்கிற பக்தர், கான்ட்ராக்டர், இவா எல்லாம் எல்லாருமா சேர்ந்துதான் இந்த கைங்கரியத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒத்துழைச்சிருக்கா. இந்த முத்துசுவாமியர் இவாளோட கைங்கரியம் எல்லாம் பெரியவாளுக்கு பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அசாத்தியமானது. பெரியவா அங்கங்க பெரியவாளுக்குன்னு பக்தாள்லாம் காத்துண்டா.
பெரியவா என்ன கைங்கரியத்துக்கு சொல்லுவா, ஆர்டர் போடுவா, ஏதோ உத்தரவு பண்ணுவா, அதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு ஹைதராபாத்ல சங்கர மடம் முதலானதெல்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு இந்த முத்துசுவாமியர் முதலான பக்தர்கள்லாம் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல முக்கியமா ரசமான ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த கணபதி ஸ்தபதிக்கும் பெரியவாளுக்கும் தான் ரொம்ப ஆப்தமான அந்யோன்யமான உறவு அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த கணபதி ஸ்தபதி ஆந்திர அரசாங்கத்துல ஒரு உத்தியோகத்திலையும் இருந்தார். சீஃப் இன்ஜினியர் கிரேட்ல ஸ்தபதியா இருந்ததுனால பெரியவாளா அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணியிருக்க. பெரியவா அங்க ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்லயே இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணார், அந்த ஊர்ல நவாபோட பேலஸ் இருக்கு. அந்த நவாப் பேலஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 கட்டடம், ஒன்னு மக்கா மசூதி அப்படின்னு, ஒண்ணு மக்கா மஸ்ஜித் அப்படின்னு. அதாவது அந்த நவாப் என்ன பண்ணினார், மக்கால போய் மக்காலேருந்து கல் எடுத்துன்னு வந்து இந்த ஹைதராபாத்ல கட்டினர். அந்த ஹைதராபாத் நவாபுக்கு 2 சம்சாரம். அதுல ஒரு மனைவி அந்த மதத்தையே சேர்ந்தவர், இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவர், இன்னொரு மனைவி ஹிந்து. அதனால ராஜா என்ன பண்ணின, நவாப் தன்னோட ஹிந்து மனைவி முஸ்லீம் மனைவி 2 மனைவிகளுக்காகவும் அரண்மனையில இந்த முஸ்லீம் மனைவிக்காக மக்காலேருந்து கல் எடுத்துன்னு வந்து மசூதி கட்டினர். இந்து மனைவிக்காக ஒரு கோவில் கட்டினர். அந்த கோவில்ல ராமருக்கு பரமேஸ்வரனுக்கு சன்னதி, சிவன் ராமர் கோவில் சேர்த்து கட்டினர். நவாப் கட்டின கோவில் இது. இப்படி கட்டி இருந்திருக்கு. ஆனா அந்த நவாப் காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த ராணிகள் 2 பேருக்கும் இந்த பாகப்பிரிவினை வந்துடுத்து. இந்த அரண்மனை பேலஸ், இந்த ஃபோர்ட்டு, இது எல்லாமே அவளுக்கு பல விதங்கள்ல அவளுக்கு பாகப்பிரிவினை வரத்தே அதுல ஒரு விபரீதம் என்ன நடந்துருத்து அப்படின்னா, இந்த இஸ்லாம் மனைவிக்கு ராமர் கோவில் முதலான இடங்கள்லாம் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ஏக்கருக்கு மேல பெரிய விஸ்தாரமான இடம். இந்த கோட்டை வாசல் மதில் சிவர் இந்த கோவில் உள்ள பக்கம்லாம் இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்த மனைவிக்கு போயிடுத்து. அப்படி போனதுனால என்ன ஆயிடுத்துனார், அதுக்கப்புறம் அங்க பூஜையே நின்று போயிடுத்து. அவ கோவில பூட்டிவிட்டா. அவ ஒரு இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவாளா இருந்ததுனால இந்த கோவில்ல ஒன்னும் வழிபாடு ஒன்னும் செய்யல. கோவில என்ன இறக்கி பூட்டியாச்சு, பெரிய பூட்டை போட்டு. அதுலேருந்து பல காலங்களா அங்க கோவில்ல இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சுவாமிக்கு பரமேஸ்வரனுக்கும் ராமருக்கும் பூஜையே இல்லாத போயிடுது. இது அந்த ஊர்ல இருக்கிற இந்துக்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப மன வருத்தமா இருந்தது. ஆனா மட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அது எப்படி என்ன பண்றதுன்னு புரியல. சரி எப்படியான வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னா வழியில இதை தாண்டி தான் போகணும். இந்த முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிற இடத்தை தாண்டி இந்த கோட்டை வாசலை தாண்டி தான் உள்ளுக்குள்ளேயும் போகணும். அப்படி போகவும் முடியாது இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே பல காலகட்டங்கள்ல அங்க இருக்கிற இந்த இந்துக்கள்லாம் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணி, அவளும் மனசு தளரல, விடாத முயற்சி பண்ணி ஒரு வழியா அந்த ராணிகளுக்கெல்லாம் காலத்துக்கு அப்புறம் ஏதோ வாரிசுல வந்த வாழ்க்கெல்லாம் சொல்லி ஒரு வழியா அந்த கோவில் இருந்த இடத்த வாங்கின்னு விட்டா. இந்துக்கள் வாங்கினா. வாங்கி இப்போ அந்த கோவில பூட்டு எல்லாம் பூட்டிருக்கு. வருஷ கணக்கான பூட்டின பூட்டை கூட மாத்தல, அப்படியே கிடக்கு. அந்த துரு பிடிச்சப்ப எடுத்து அந்த பூட்டை உடைச்சு உள்ளுக்குள்ள போய் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு வழிபாடு பண்ணணும், பூஜையை ஆரம்பிக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த கோவில் அவ கைக்கு வந்தோன்னே, இந்துக்கள் கைக்கு வந்தோன்னே, அந்த சமயத்துல பெரியவாவும் ஹைதராபாத்ல செகந்திராபாத்ல கேம்ப்ல இருந்ததுனால இந்த ஸ்தபதிட்ட வந்து சொன்னாவாள்லாம், இப்ப பெரியவா இங்க இருக்கா, இது மாதிரி இத்தனை காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த கோவில் நம்ம கைக்கு வந்திருக்கு, அதை முதல்ல பெரியவா கையால அந்த பூட்டை உடைச்சு அந்த சுவாமிக்கு போய் ஒரு வழிபாடு பண்ணி ஆரம்பிச்சு வச்சாக்க அமோகமா இருக்கும். காலங்காலமா இந்த வழிபாடோட இந்த கோவில் பிரகாசிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட ஸ்தபதி போய் பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன. பெரியவா வந்து இது மாதிரி இந்த கோட்டைக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோவிலை திறந்து வைக்கணும் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு பரம சந்தோஷம். ஆஹா கட்டாயம் வரேன் அப்படின்னு. ஆனா இந்த ஸ்தபதிக்கு இன்னும் சில பேருக்கெல்லாம் ஒரு பயம் இருந்தது. அந்த முஸ்லிம்கள்லாம் உள்ள அந்த கோட்டை வாசல் வழியால போகணும். அந்த ஏரியாலாம் அவ இருக்கிற இடம். பெரியவா போறதா இருந்தாக்க அதுக்கு உண்டான பல்லாக்கில் போவா, அதுக்கு மேலதாள வாத்தியங்களோட பெரியவாளை வரான்னா அதுக்கு உண்டான மரியாதையோட தானே அவளை வரவேற்று எல்லாம் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் அவ சம்மதிப்பாளா, அதனால ஏதாவது தகராறு வந்துட போறதே அப்படின்லாம் பயந்துண்டா. அப்படி பயந்துன்னு இருக்கு. அதுக்கு உண்டான தக்க ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அழகா பண்ணினா, ஆனா இவ பயந்தாப்புல ஒண்ணும் நடக்கல. என்னன்னா அந்த பக்கத்துல அந்த முஸ்லீம் ஏரியா வழியால பெரியவா போறதே ஊர்வலமா. முதல்ல யாரு தரிசனம் பண்ணி காணிக்கையெல்லாம் சமர்ப்பிச்சு பெரியவாள்கிட்ட வந்தனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா வழிபாடு நடத்தினான்னா இந்த இஸ்லாமியர்கள் தான் வழிபட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம், இவாதான் இந்த வழியால போறதே தான் தகராறு பண்ண போறானாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாக்க அவ என்னடானா நேர் ஆப்போசிட்டா இவாதான் முதல்ல பெரியவாளுக்கு வரவேற்பு கொடுத்து அவ உபச்சாரம் பண்றாளே அப்படின்னு. அப்படி இருக்க பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போனா
அந்த பூட்டை உடைக்க சொன்னா, வாசல்லையே பெரிய பூட்டு போட்டிருக்கு, அந்த பூட்டை உடைக்கப்பட்டது. நேரம் உள்ளுக்குள்ள போனா சிவன் கோவில்ல அந்த சன்னதியில பெரிய பூட்டு போட்டிருக்கு. அந்த பூட்டும் பெரியவா கையால பெரியவா முன்னிலே உடைக்கப்பட்டு உள்ளுக்குள்ள போனா பிரமாதமா சிவலிங்கம். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், என்னமோ இப்பதான் நேத்திக்கு தான் பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணினாப்புல அப்படி பல 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 பலன்னு பிரமாதமா இருக்கு. இத்தனை காலமா பூஜை இல்லை அப்படிங்கிறாப்புல அந்த சுவாமி தெரியல. அந்த சுவாமிக்கே இப்படி ஒரு பிரகாசம் சந்தோஷம் போல இருக்கு. பெரியவா கையால இப்படி ஒரு நல்ல காலம் வந்துருத்தேன். பெரியவா பரம சந்தோஷத்தோட தான் கமண்டலத்தில் இந்த தீர்த்தத்தினால அந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வில்வம் எல்லாம் போட்டு அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணி முதல்ல வழிபாடு தீபத்தை ஏற்றி வச்சு வழிபாடு நடத்தி வச்சா. உடனே இந்த சிவசன்னதியில முடிச்சுட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ராமர் சன்னதிக்கு போய் அங்க இருக்கிற பூட்டையும் உடைச்சு அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கும் அபிஷேகம் தன்னோட கமண்டல தீர்த்தத்தினாலேயே பண்ணி அங்கேயும் மலர்லாம் போட்டு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணி அன்னியிலேந்து இந்த ஹைதராபாத் நகரத்துல உள்ள இந்த சிவன் கோவில் ராமர் கோவில் நித்திய வழிபாடோட பிரபலமா இருக்கு. இன்னைக்கு பார்த்தா அது ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு, பிரபலமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றா. இது 1968 வருஷம் பெரியவா அங்க இருக்கிறதே நடந்த அதிசயங்கள்ல ஒண்ணு. காலங்காலமா பூட்டி இருந்த கோவிலுக்கு ஒரு நல்ல காலம் பிறந்து பெரியவா திருக்கையால இந்த வழிபாடு நடக்க முடியுமா இருந்தது. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் இந்த ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்ல பெரியவா இருக்கிறதே நடந்தது. அப்போ 1968 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை அங்க செகந்திராபாத்லயே பண்ணினா. அந்த செகந்திராபாத்ல பண்றதே தான் பிரம்மானந்த ரெட்டி முதலான முதலமைச்சர் எல்லாரும் மந்திரிகள் எல்லாமும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அப்போ சாதுர்மாசியத்துல ஆகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். வருஷா வருஷமே இந்த சாதுர்மாச சமயத்துல அகில பாரத ஆகம வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்லாம் நடக்கும். அந்த ஆகம சில்ப சதஸ ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடணும் அப்படின்னு அரசாங்கம் இதுல ரொம்ப கவனம் செலுத்தி, அதே மாதிரி தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி துறை இவா எல்லாருமே சேர்ந்து இதை ரொம்ப கிராண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் மாநாடு நடக்கிற மண்டபத்தெல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. முன்னால பெரிசார் ராஜகோபுரத்தோட கோபுர வாயில் மாதிரி வச்சு என்ட்ரன்ஸை வச்சு உள்ளுக்குள்ள பெரிய ஸ்டேஜ்ல பெரிய நடராஜரோட ஆனந்த தாண்டவ மூர்த்தி பண்ணி அதை வச்சு இன்னும் பல விதமான இந்த கோவில் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி இந்த ஆகம சில்ப சதஸை டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்போ ஒரு நாளைக்கு பெரியவா வந்தா அந்த இடத்தெல்லாம் பாக்குறதுக்கு. அப்படி பாக்குறதே பார்த்தா பெரியவா சொன்னா, என்ன இவ்வளவு பிரமாதமா எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் பைசா எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா. பெரியவா உடனே கேட்கிறா, ஏதாவது புதுப்பிரிவா கொடுத்தாளா? ஏன்னா இது மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் கன்சல்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்றது புதுப்பிரிவாளே பண்ணியிருந்தா. அவ தலைமையில தான் இதெல்லாம் நடந்தது, அவளோட அட்வைஸ் படி தான் நடந்தது. பெரியவா கிட்ட புதுப்பிரிவா தானே இதுக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்துருக்காளா அப்படின்னார். இல்ல புதுப்பிரிவா கொடுக்கல, ஜனங்கள்லாமும் கொடுக்குறா, அரசாங்கத்திலையும் இதுக்கு கொடுக்கறது, தொல்பொருள் துறை இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் பண்றா அப்படின்னா. அப்படி ஆந்திர அரசாங்கமே பண்ண ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் காமிச்சா. அதுல என்ன பண்ணிருக்கா, அந்த அரசாங்கத்துல ஆந்திரால எத்தனை கோவில் இருக்கோ அந்த கோவில்ல உள்ள மூர்த்திகள் எல்லாம் ஒரு மாடல் மாதிரி பண்ணி ஃபைபர்ல பண்ணி அங்க கொண்டு வைக்கிறது. அந்த எக்ஸிபிஷன் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருந்தா. அந்த எக்ஸிபிஷன் ஒண்ணு பண்ணிருந்தா, தொல்பொருள் துறை ஒரு எக்ஸிபிஷன். அதுல இந்த ஆந்திரா கோவில்ல இருக்கிற பிரபலமான கோவில்ல இருக்கிற மூர்த்திகள் மாதிரி எல்லாம் பண்ணி கொண்டு மாடல் பண்ணி வச்சா எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு சௌரியமா இருக்கும்னு இத ஸ்தபதி காமிச்சர் இது மாதிரி பண்ணிருக்கு, இது மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்குன்னு. பெரியவா பார்த்துட்டு எல்லாம் நன்னா இருக்கு அப்படின்னுட்டு ஒவ்வொரு கோவிலா பார்த்துன்னு வந்துட்டு கடைசியில ஸ்தபதிட்ட கேட்கிறா, அம்மா இத்தனை கோவிலையும் பண்ணிருக்க, ஆனா காளஹஸ்தியை விட்டுட்டேன்னா. தூக்கி வாரி போட்டது ஷாக்கா இருந்தது ஸ்தபதிக்கு. ஒரு கைந்தேர்ந்த ஸ்தபதி இவ்வளவு ஸ்ரத்தையா எல்லா காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எப்படி கவனம் தப்பித்துன்னு தெரியல. ஆந்திரால ரொம்ப முக்கியமான க்ஷேத்திரம் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி, அந்த காளஹஸ்தீஸ்வரர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு மறந்து போயிடுது. இத பெரியவா பார்த்துட்டு அத்தனை பேர் பார்த்திருக்கா, எல்லாருமே அங்க இருந்து ஒரு பெரிய குரூப்பா தான் இருந்து வேலை செய்யறா, இருந்தாலும் ஒருத்தர் கவனத்துக்கும் வரல. இது பெரியவா பார்த்தோன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். ஸ்தபதி உடனே சொன்னார், தப்பு பண்ணிட்டு நல்ல வேளை பெரியவா பார்த்தா எக்ஸிபிஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உடனே பண்ணி வச்சுறேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் நன்னா பண்ணிருக்க, ஆனா எல்லாத்தையும் எடுத்துடுன்னா. இப்ப ஸ்தபதிக்கு புரியல, காளஹஸ்தி விட்டு போய் எடுத்து பண்ணுங்கிறா, ஆனா இப்ப ஒன்னுத்தையும் எக்ஸிபிஷன்ல வைக்காத எடுத்துருன்னு சொல்றாளே, என்னன்னு புரியல. குழப்பத்தே பெரியவாள்கிட்ட ஏன் எடுக்க சொல்றான்னு புரியல. பெரியவா சொல்லணும் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா, இந்த மூர்த்திகள் சுவாமியோட விக்கிரக மூர்த்தி எல்லாம் பண்ணி இது ஷோ பீஸ் மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ல வைக்கிறதுக்கு இல்ல, அப்படி வைக்கப்படாது. அதனால நீ ஒண்ணு பண்ணு,
இதுக்கு இந்த தெர்மோகோல்ல கோவில் மாதிரியே அமைப்பு பண்ணி ஒரு கர்ப்பகிரகம் மாதிரி பண்ணி அங்கங்க வரிசையா அந்த கோவில் அமைப்பிலேயே பண்ணி தெர்மோகோல்ல பண்ணி அது உள்ளுக்குள்ள இந்த விக்கிரகத்தை வச்சு ஒரு தீபத்தையும் ஏத்தி விளக்கையும் ஏத்தி வச்சு ஒரு புஷ்பத்தை ஹாரத்தையும் போட்டு தினமும் ஒரு வழிபாடு நடந்ததுன்னா இந்த மாநாட்டுக்கு வரவா அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணுவான்னு வெறும் இந்த சுவாமியை எக்ஸிபிஷனா பார்க்காத தரிசனம் பண்ணிட்டு போனாப்புல ஆயிடும். எல்லாருக்கும் ஒரு தரிசன புண்ணியமும் கிடைக்கும். அதனால ஷோ பீஸ் மாதிரி வைக்கப்படாது, இதுக்கு ஒரு ஆலயம் மாதிரியும் பண்ணி ஒரு சன்னதி மாதிரி வச்சு அதுல உள்ளுக்குள்ள வையின்னு. ஸ்தபதி மற்றவாள்லாம் ரொம்ப பெரியவாளோட பாவத்தை பார்த்து உருகினா. அதாவது நமக்கும் பெரியவாளுக்கும் எப்படி ஒரு பாவத்துல வித்தியாசம் இருக்கு பாரு. அப்படி நாம எல்லாத்துலயும் ஒரு ஷோலயே தான் இருக்கும், ஆனா பெரியவா எல்லாத்துலயும் அது பக்தி மார்க்கத்திலேயே தான் இருக்கா, பக்தியில திளைச்சிருக்கிறதுனால. இதை ஷோ பீஸா சுவாமியை வைக்கப்படாது. நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வீட்டுலாம் என்ன பண்ணோம், ஷோ கேஸ்ல பெரியவா படத்தை வைக்கிறோம், நடராஜர் சிலை வைக்கிறோம், பிள்ளையார் சிலை வைக்கிறோம், இது மாதிரிலாம் ஷோ பீஸ் மாதிரி வச்சுருக்கோம். சுவாமியோட மூர்த்திகள் எல்லாம் ஷோ பீஸா வச்சுக்கிறதா இல்ல, பூஜை அறையில வச்சு வழிபாடுன்னா பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் நமக்கு பெரியவாச்சரத்துல இருந்து கிடைக்கிற மெசேஜ். அதனால அப்படி வைக்கப்படாது, இப்படி ஆலயம் மாதிரி வச்சு வழிபாடா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லு. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, உனக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா அப்படின்னா ஸ்தபதிட்ட. ஒரு தஞ்சாவூர் ஜில்லால திருஞானபுரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர். அந்த ஊர் பட்டாமணியார் கணக்கு கையேடுலயே இந்த கதை இருக்கு. இதனால நிஜமாவே நடந்த கதையா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா ஸ்தபதிட்டு சொல்றா. அந்த திருஞானபுரத்துல ஒரு சிவபக்தர் இருந்தார். அந்த சிவபக்தர் பல ஊர்களுக்கு போய் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல உள்ள சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணி தீர்த்த ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தார். திருஞானபுரத்துக்கு வந்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இந்த ஊர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து இங்கேயே தங்கிடலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணினார். இவர் ஒவ்வொரு ஊரா போய் ஒரு க்ஷேத்திரமா பார்த்து தரிசனம் பண்ணி பழகி போயிடுத்து இல்லையா. அதனால இவருக்கு என்ன தோணித்து, பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை பண்ணார். இவர் பரம பக்தரா இருந்ததுனால ஈஸ்வரன்ட்ட வந்தார் எய்தாப்புல. எனக்கு இந்த காலு சரியா இருந்தாதான் இனிமே ஊரா சுத்தணும்னு தோணும். இந்த திருஞானபுரத்தை விட்டு போறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை. அதனால ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, ஏ பரமேஸ்வரா, என்னோட காலை முடமாக்கிடுன்னு. இப்ப கால் நடக்க முடியலன்னா ஒரு ஊருக்கும் போக முடியாது, இருக்கிற இடத்துலயே தானே இருக்கணும். அதனால என் காலை முடமாக்கிடுவேன். பரமேஸ்வரன் ஆகானர் கால் முடமா போயிடுத்து அந்த ஊர்லயே இருந்தார். இப்படி பல நாள் இருந்து அந்த சுவாமியை தரிசனம் பண்ணி இவர் சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு. இருந்தாலும் இந்த பழக்க தோஷம் வாசனை அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு பழையபடி எங்கேயான வெளியூருக்கு போய் மற்ற க்ஷேத்திரங்களுக்கு எல்லாம் போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணா தேவையில்லைன்னு தோணித்து உடனே பரமேஸ்வரன் பக்தி பண்ணர் கூப்பிட்டார். இவர் பரம பக்தனாத்தான் உடனே சுவாமியும் திருப்பி எய்தாப்புல வந்தார். உடனே சுவாமிகிட்ட சொன்னார், எனக்கு பழையபடி காலை கொடு, எனக்கு இங்கேயே உட்கார முடியல, திருப்பி எல்லா ஊரையும் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, அதனால எனக்கு காலை கொடுத்துரு, நான் திருப்பி ஊரா போறேன்னு. உடனே பரமேஸ்வரன் சிரிச்சுட்டே அவர்கிட்ட அந்த பக்தர்கிட்ட கேட்டார், உனக்கு 2 சாய்ஸ் தரேன். ஒன்னு, நான் காலை திருப்பி கொடுக்கட்டுமா? அப்படி காலை கொடுத்தேன்னா நீ இனிமே ஊரா போய் பார்க்கலாம் எல்லா ஊரையும். அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்னு பண்றேன், நான் காலை கொடுக்கல, மற்ற ஊர்ல எல்லா ஊர்லயும் இருக்கிற சுவாமியை இந்த ஊர்லயே கொண்டு வச்சுடுறேன். எல்லா க்ஷேத்திரத்திலயும் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இங்கேயே கொண்டு வச்சுடுறேன். ஒன்னும் நீ இந்த இருந்த இடத்துல இருந்தே எல்லாத்தையும் பார்த்து தரிசனம் பண்ணி ஆனந்தப்படலாம், இல்லையா உனக்கு காலை மட்டும் கொடுக்குறேன், நீ ஊரா அலைஞ்சு போய் தரிசனம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், உனக்கு எது வேணும்னு கேட்டார். உடனே இந்த பக்தர் பரமேஸ்வரன் கருணையை நினைச்சுன்னு சந்தோஷப்பட்டார். அஷடு நமக்கு தெரியாது போயிடுத்தே. அதனால என்ன பண்ண பரமேஸ்வரன், நல்ல வேளை நீ கண்ணை திறந்த, எனக்கு போன காலாவே இருக்கட்டும், இந்த திருஞானபுரத்துல இருந்த சந்தோஷமும் கிடைக்கும், அதே சமயத்துல எல்லா சுவாமியும் பார்த்தாப்புலயும் இருக்கும், அதனால நீ 2வதா சொன்னாப்புல எல்லா சுவாமியும் இங்கேயே கொண்டு காமிச்சுடும், எனக்கு கால் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால சுவாமி எல்லா க்ஷேத்திரத்துல இருக்க சுவாமியும் அந்த இடத்துல கொண்டு காமிச்சார் அப்படின்னு இந்த கதையை சொன்னா. சரி, இப்ப கணபதி ஸ்தபதிட்டு இந்த கதையை சொல்லுவானே, அதுக்கு தான் காரணம் பெரியவா சொல்றா. எப்படி அந்த திருஞானபுரத்துல ஒரு பக்தருக்காக பரமேஸ்வரன் எல்லா ஒரு சுவாமியும் அதே இடத்துல கொண்டு வந்தாரோ அத மாதிரி நீனும் பண்ணிவிட்ட அப்படின்னு. இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வரவாளுக்கு இப்ப அத்தனை பேருக்கும் ஆந்திரால ஒவ்வொரு ஊரா போய் சுவாமி கூட்ட தரிசனத்தை அந்த பஸ்ல போய் இடிபட்டுன்னு ரயில்ல போய் அந்த கூட்டத்தில் இடிபட்டுன்னு தரிசனம் பண்ணுங்கிற சிரமம் இல்லாத இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வந்தாள்னா, இந்த மாநாட்டுக்கு வந்தாள்னா போறோம், எல்லா சுவாமியும் ஒரே இடத்துல தரிசனம் பண்ணிடலாம். அங்க பரமேஸ்வரன் எல்லா ஊர் சுவாமியும் ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்தார், நீங்க ஒரு ஸ்தபதி எல்லா சுவாமியும் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்ல ஸ்தபதிக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் ஏற்பட்டிருக்கும். என்ன பரமேஸ்வரன் பண்ற காரியத்தை ஒரு ஸ்தபதி பண்றாருன்னு யாரு சொல்றான்னு பிரத்யக்ஷ பரமேஸ்வரன் பெரியவா சர்டிபிகேட் கொடுக்கறா. அந்த ஸ்தபதியோட மனசு என்ன பூரிப்பு அடைஞ்சிருக்கும், எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நாம கற்பனையில தான் பார்த்துக்கலாம். அப்படிதான்
பெரியவா அந்த ஆகம சில்ப சதஸ்க்கு அந்த மாநாட்டில் வெகு விமர்சையா நடத்தினா. அதுல அப்படிலாம் பல அழிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. ஒவ்வொரு ஆகம சில்ப மாநாட்டிலையுமே ஒவ்வொரு ஊர்லயும் நடந்ததுலாம் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு வருஷம் பிரமாதமா தான் நடக்கும். இது மாதிரி பல சிறப்புகள் வாய்ந்ததா இருக்கும். அப்படி இருக்கிற அந்த கணபதி ஸ்தபதி பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு அசாத்திய பக்தி, அச்சஞ்சல பக்தி அப்படின்னா ஏன் இருக்காது? அப்பேற்பட்ட கணபதி ஸ்தபதி தான் அந்த பெரியவாளுக்கு ஓரிக்கையில ஒரு கோவில் கட்டியிருக்கார். ஓரிக்கையில பிரதோஷம் அங்கற்றாமையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமாவோட முயற்சியினால, அவளோட தாபத்தினால, அவளோட தபஸ்தினால ஒரு பெரிய மணிமண்டப ஆலயம் வந்திருக்குன்னு அப்படின்னு முன்னமே பார்த்தோம். அந்த மணிமண்டப ஆலயத்தை இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் கட்டி வச்சார். அவர் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் மனசுல வச்சுட்டு இந்த ஹைதராபாத் எக்ஸிபிஷன்ல எல்லா ஒரு சுவாமியும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா. அந்த எல்லா ஒரு சுவாமியும் சேர்ந்த ஒரே மொத்த உருவம் பெரியவா. அதனால எல்லா ஊர்லயும் என்னென்ன சில்பாதிசயங்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த பெரியவாளோட ஆலயத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல பாவத்துல அந்த கோவில பிரமாதமா கட்டியிருக்கார். இப்படி அந்த செகந்திராபாத்ல இருக்கிறதே சாதுர்மாசியத்துல நடுப்புற இந்த வேதாகம சில்ப சதஸ் இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது. அப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறதே இன்னும் பல அபூர்வமான கோவில்லாம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்தது. அந்த கோவில்ல முக்கியமானது ஸ்கந்தகிரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முருகனுக்கு ஒரு ஆலயம். அந்த முருகன் ஆலயம் வரணும் 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 அப்படின்னு பல முயற்சிகள்லாம் பண்ணப்பட்டது. அரசாங்கமே முயற்சி பண்ணித்து இந்த ஹைதராபாத் நகரத்துல முருகனுக்கு ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தா பல பேர் அதுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி போட்டு பல விதத்திலையும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா சரியான இடம் கிடைக்கல. அப்படி இருக்கிறது ஒரு பல்ராமன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்டர், அவருக்கு ரொம்ப கடன்லாம் வந்துருத்து. கடன்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அப்படி அவர் வாங்கின கடன்லாம் திருப்பி தர முடியாத பட்டு இது கோர்ட்டு கேஸ் அப்படின்னு எல்லாம் போய் ரொம்ப அதுக்கு பெரிய இதுவா போய் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன ஆயிடுத்து, அவருக்கு சொந்தமான ஒரு 75 ஏக்கர் நிலம் இருந்தது. அந்த நிலத்துல கோர்ட் என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா இந்த நிலத்தை ஏலம் போட்டு அதுல வர பணத்தை எல்லாரும் கடன் கொடுத்தவெல்லாம் எடுத்துக்கணும், மீதி இருந்ததுன்னாக்க அந்த நிலத்தை அவர்கிட்டயே திருப்பி கொடுத்துடணும், பாக்கி உள்ளதை அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துடணும் அப்படிலாம் தீர்ப்பு வந்தது. அதுபடியே நடந்தது. அந்த பல்ராமன் என்ன பண்ண பெரியவாள்கிட்ட வந்து ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணார். இது மாதிரி கடன் வந்துருத்தோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்லாம் சொல்ல ரொம்ப மானஸ்தர். இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தோன்னா ரொம்ப மனசு பாதிச்சது. பெரியவா அனுகிரகத்துல கடைசியில கோர்ட் ஆர்டர்ல இப்படி தீர்ப்பாச்சு. அப்படி இருக்கிறதையும் திருப்பி இந்த கஷ்டங்கள்லாம் விடிஞ்சு கடன்லாம் அடைஞ்சோன்னு வந்து திருப்பி பெரியவாளை தரிசனம் எடுத்து பெரியவா கேட்டா அந்த 75 ஏக்கர்ல வித்து கடன்லாம் அடைஞ்ச போது மீதி கொஞ்சம் இருந்தது இல்லையோ, அதுல இந்த முருகன் கோவிலுக்கு இடம் தெரியான்னு கேட்டா. அப்பதான் அந்த பத்மாராவ் நகர்ல அவர் இடம் கொடுத்தார். அப்போ சொன்னார் அவர், பெரியவா ஒன்றும் பணம் எல்லாம் கொடுத்து அவள்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்க வேண்டாம், நான் எனாமாவே கொடுக்குறேன், இந்த இடத்துல ஒரு முருகனோட கோவில் இருப்பது, அதோடல எனக்கு இவ்வளவு இருந்த கஷ்டங்கள்லாம் போயிடுத்து, அதனால இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஸ்கந்தகிரிக்கு அந்த பல்ராமன் எனாமா இடத்த கொடுக்க அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் சேர்ந்துட்டு அதை ரொம்ப ஒரு விமர்சையா பெரிய பிரமாதமா கோவிலா கட்டணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணா. அந்த கோவில் கட்டுறதுக்கும் இந்த கணபதி ஸ்தபதியோட பங்கும் அதுல ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. இதுதான் இந்த செகந்திராபாத்ல ஸ்கந்தகிரியில கோவில் வரது காரணம். அந்த ஸ்கந்தகிரிக்கு பக்கத்திலேயே சங்கர மடமும் வந்தது. அந்த ஸ்கந்தகிரியில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சந்நிதி, அந்த ஆஞ்சநேயர் சந்நிதியை வைக்க சொன்னதும் பெரியவாதான். இப்படி பல சந்நிதிகள் வரத்துக்கு பல கோவில் வரத்துக்கெல்லாம் முக்கியமா காரணமா இருந்தா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த செகந்திராபாத்ல அந்த ஸ்கந்தகிரியில வந்த முருகன் கோவில் அதுக்கு என்ன பெருமை அப்படிங்கிறதுல அந்த கும்பாபிஷேகத்தும் போது சொன்னதெல்லாம் நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அன்னை 10 வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர் வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர் நாதப்பறையினர் அன்னே என்னும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதரின் நாதனார் அன்னே என்னும் கண்ணஞ்ச
அஞ்சனத்தர் கருணை கடலினர் உள் நின்றுருக்குவர் அன்னே என்னும் உள் நின்றுருக்கே உலப்பிலானந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும் ஆனந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே மணாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர் சித்தத்திருப்பரால் அன்னே என்னும் சித்தத்திருப்பவர் தென்னன் பெரும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் ஆடர பூணுடை தோல்பொடி பூசிற்று ஓர் வேடம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் வேடம் இருந்தவா கண்டு கண்டு என் உள்ளம் வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் ஆண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடர் பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை ஆண்டன்பு செய்வரால் ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் உன்னற்கரிய சீர் உத்தர மங்கையர் உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தர மங்கையர் மன்னுவதென் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் மன்னுவதென் நெஞ்சில் மாலையன் காண்கிலார் மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் என்ன அதிசயம் என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும் வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய்வரி மேற்கொண்டு என் உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என்னும் ஆனா தாளி அருகினர் சந்தன சாந்தினர் ஆளம்மையாழ்வரால் அன்னே என்னும் ஆளம்மையாளும் அடிகளார் தம் கையில் தாளம் இருந்தவாறு தாளம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர்
போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே தையலோர் பங்கினர் தாவத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரான் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியல் அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே இன்றனக்கானவாறு அன்னே ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் தீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர் அயனுடனே
மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.